यस, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आप पढ़ाएंगे चैप्टर 4 बेबे जी। डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू ने लिखा हुआ है चैप्टर। ओपन कर लो बेटा तुम अपनी बुक्स। आप पढ़ांगे पहला लेखक बारे, लेखक की जान पछान। ठीक है। डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू का जन्म 20 जून 1953 ਨੂੰ पिता रण सिंह ਅਤੇ माता राय कौर ਦੇ घर ਪਿੰਡ ਘੱਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ है ना। दसिया गया कि उन्होंने बर्थ कदों कित्थे, पेरेंट्स कौन सी उन्होंने। डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला के धर्म अध्ययन विभाग विच मुखी ਅਤੇ बतौर प्रिंसीपल वजों कार्यशील हैं। जी बेटा अपने पंजाबी यूनीवर्सिटी है उन्होंने जोड़ा अध्ययन विभाग सी, एनालिसिस का डिपार्टमेंट सी, उन्हां विच मुखी ते प्रिंसीपल भी रहे ने। वो यूजीसी दे बुद्धिस्ट स्टडीज ਅਤੇ सेंटर फॉर गुरु नानक स्टडीज दे डायरैक्टर वजों सेवा निभा रहे हैं। एट प्रेजेंट वो की ने एक बुद्धिस्ट स्टडी है जो यूएससी दी यूजीसी दी ਉਹਦੇ वजों डायरैक्टर वजों काम कर रहे हैं। आप जी दी दिल्ली यूनीवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी ਅਤੇ धर्म अध्ययन यूनीवर्सिटी कुंभ दे विजिटिंग प्रोफैसर भी हैं। ये की करते हैं, विजिट करते हैं। कित्थे कित्थे कर रहे हैं विजिट, कित्थे कित्थे जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी है जो अमृतसर उत्थे, ਅਤੇ धर्म अध्ययन यूनीवर्सिटी है कुंभ ईरान उत्थे भी जा रहे हैं। धर्म अध्ययन बारे आप जी दियां मुख्य किरतां गुरु नानक दा कुदरत सिद्धांत, ये उन्होंने जिन्होंने उन्होंने एनालिसिस किया, जिन्हों का अध्ययन किया, जिन्हों बारे पढ़िया उस रिगार्डिंग है बेटा। सिख धर्म विच काल अकाल दा सिद्धांत, ये उन्होंने कुछ वर्क्स ने, वर्क्स बारे दसिया आपां नूं। भारत दे पुरातन धर्म एक सर्वेखण हैं। गौतम तो दासकी तक, आर्ट तो बंदगी तक, विश्व चिंतक रजिंद्रनाथ टैगोर आप जी दियां प्रसिद्ध पुस्तकां हैं। ये उन्होंने जो अपने फेमस पुस्तकां लिखियां उन्होंने बारे बेटा दसिया गया। ठीक है, तो तुसी बेटा हम पेज नंबर 100 ओपन कर लो अपनी बुक्स ते। ये है बेबे जी। जब आप पढ़ रहे हैं बेटा हम कहानी, 4-5 साल की उम्र तक का अपना बचपन मैनू याद है। तो अपन की दसिया हरपाल सिंह पन्नू जी ने कि 5 साल का बचपन तक मैनू अपना बचपन सारा याद है। बेबे सिर उपर घड़ा चुकी खूह उपर पानी भरन जाती तां हर गेड़ मैं उसदे कमीज की कन्नी फड़ी नाल नाल तुरी जाता है ना। गेड़ मतलब चक्कर। वो कहते जो वो घड़ा चुक के खूह च पानी भरन लई लैके आउंदे सी तां मैं हरेक गेड़े नाल उन्हां दी कवारी नाल उन्हां दी चुन्नी कमीज दी कन्नी फड़ के नाल नाल तुरदा सी। कई बार लत्तां विच उलझ के डिगदा ते बेबे डिगणों मसां बचदी है ना। ते कई बार छोटे होने करके लत्तां विच ही उड़क जांदे सी अते ओह डिगण तों बच जांदे सी। जदों बेबे घर विच हुंदी तां दिन रात त्योहार वर्गे लगदे सी। मतलब उन्होंने हर एक दिन त्योहारां की तरह लगता सी अपनी दादी जी नाल, बेबे जी नाल। पढ़ते खेडते डंगर चारते खेती विच हथ वटाउंदे दरख्तां ते चढ़ते उतरते छाला मारते नहर विच छाल मारते रेत विच लिटते फिर नहर विच छाल है ना। किवें अपना की करते सी वो, किवें वो अपना बचपन बतीत करते सी वो दसिया गया। खेडते सी डंगर चारते सी, डंगर मतलब जानवर पशु चारते सी, खेती च हथ वटाउंदे सी, नहर च छाला लगाउंदे सी है ना। तां सट फेट बीमारी नेड़े तेड़े नहीं सी। कोई बीमारी कोई सट कोई उन्होंने कोई इस चीज़ की कोई संभावना नहीं सी। जिउंदा जागदा पूरा घर हुंदा। मतलब इन्हां नाल
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬੇਬੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਈ, 2-4 ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਜਿਹੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਖਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਝਿੜਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੇਬੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀ। ਮਾਮੇ ਚੰਗੇ ਵਾਹੀਕਾਰ ਸਨ, ਵਾਹੀਕਾਰ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੁੱਧੋਂ ਹਟੀ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਊ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਗਊ ਜੋ ਸੀ ਜਾਂ ਮੱਝ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ, ਖੋਆ ਦਿੰਦੇ, ਹੈਨਾ। ਘੋੜੀ ਉੱਪਰ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਸੁਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹਲੀਮੀ ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਅੱਡ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਬੇਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਾਦਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਦਾਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਬੱਸ ਫੜਨ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕਦੀਆਂ, ਛਲਕਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਰੋਣ ਧੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਪੜਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਆਖਦੀ, ਕਟਰੂ ਬਛਰੂ ਸਰਹੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੰਬਣ ਰਿੰਗਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰਸੇ ਤੜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੱਕ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ, ਗਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ
ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਬੇਬੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਦਾ ਰੰਗ ਧੁੱਪ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਲੀਆਂ ਝੜਦੀਆਂ ਸਨ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਹੀਰ ਸੀ ਬਸ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਘੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਬੀ ਕਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਮੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕੁੜੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਨਣਦ ਗਰੀਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕਾਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਉਮਰ ਭਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਬਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਣਦ ਦਾ, ਇਸ ਜੋ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਹਾਂ, ਬਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦੀ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਪਣਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪਦੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਂਡੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹੀ ਨਾਲ ਗੋਹਾ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣਾ ਲਿਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਂਡੂ ਫੇਰਦੇ ਸੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਪਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਹੀ ਨਾਲ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਾਰੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਪਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਦਦਗਾਰ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਖੁਰਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਖੁਰਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਪਦੇ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਟੰਗਣ ਲਈ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਪਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੱਦਲ ਚੜ ਆਉਂਦੇ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਹੋਇਆ। ਬੇਬੇ ਆਖਦੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛ ਲੱਗ ਜੇਠ ਅਤੇ ਹਾੜ ਖੇ ਉਡਾਊ ਹਨ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਭਾਦੋਂ ਅਤੇ ਅੱਸੂ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਖੋਰੂ ਪਾਉ ਤਾਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਕਦਰ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੇ ਉਡਾਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬੇਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਤਰਦੇ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸੀਟ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੇਬੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਗ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਖਿੜਕੀ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ। ਭੁਜੀਆ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਚੀ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਟੈਂਚੀ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜੋ ਸੀ
मतलब खाण दे विचों जो बंदा सी इन्ना ज़्यादा उलझिया होया सी, खाण ते ध्यान दे रहा सी। भुजिया खाई जाता है, नाल वाले नाल गल्लां भी करी जाता है, हसी भी जाता है। भुजिया उसके मूँह विचों इउं गिरदा है जिवें चौलां दे शैलर दी पाइप विचों पक बाहर डिगदी होवे। पक मतलब उनका उपरला छिलका डिग रहा होवे। किवें खा रहा सी, खाण च वल ध्यान सी ते नाल दियां नाल गल्लां कर रहा सी। उहदे ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭੁਜੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦੀ ਵੇਰ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਬਤ ਗੁਠਲੀ ਸਣੀ। मैं सो हासा ना रुकिया कि मेरा देख के उन्होंने हासा निकल गया। बेबे जिवें भाषा की टकसाल होवे, मतलब बेबे ने किवें उन्हां दी टकसाल मतलब जिथे सिक्के घड़े जाते हैं उस जगह बेटा टकसाल कहते हैं। तो उनकी दादी माता जी इदां उन्होंने गल्लां सुना रही सी। कई वड्डा जोखम भरिया कम छेड़न वेले जदों बेबे असीं बेबे नाल खतरियां वाले गल करदे, ओह आखदी मक्खियां दे डंग तो डरदियां आदमी ने मखियाल खाना नहीं छड्डिया। मतलब जदों कोई वड्डा जोखिम वाला काम छेड़न तो पहला खतरे बारे गल करदे सी तां ओह की कहंदे सी कि मक्खियां दे डंग तो डरदियां आदमी ने मखियाल खाना ही छड्डता, कि काम नूं देखदे ही काम दे डर तो ही डर के काम करना ही छड्डता। दुलत्ते मारदियां गावां दा दुੱਧ चोणों की असीं हट जांदे हां कि जे मੱਝਾਂ दलत्ते मारदियां ने है ना, वो लत्त मारदियां ने ते तां इहदा मतलब ये थोड़ी है कि आपां उहदा दुੱਧ चोणा ही छड्ड दिंदे हां। ठीक है, कदी कहा है किसी ने कि इन्नी तूड़ी विचों कौन दाने कड्ढदा फिरे, खेत इस करके नहीं वाहण जावांगे कि कंडियाई खड़ी कंडियाई बड़ी है, कि आपां अगर खेत दे विच वाहण जावांगे तां आपां उहदे जिहड़े कंडियाई आ उत्थे जो उत्थे जिहनूं आपां कहंदे ने कंड लड़नी आ, आपां ओह कंड तो डरदे उत्थे वाहन जो वाहना है नहीं छड्ड दिंदे। किले दी कंध वांग जम्मियां होईयां रोईयां तोड़ के तैयार कीती जमीन दे अन्न दी रोटी पका के खाधी है असां। तुसी माड़े को खतरे तो घबरा गए, मतलब जो वो घबरा जाते सी तां उहदे माता जी यह एग्जाम्पलां दे के उन्होंने समझाते सी। जवानी दे दिनी इन्नी ताकत होया करदी सी, इन्ना हौसला कि प्यास लगी है फिर की होया जे पानी नहीं, मतलब जे प्यास लगदी सी, जे प्यास पानी नहीं मिलता सी तो फिर भी असी सार सकते सी। खूह पुट्टो ते पानी पियो, औखी चीज़ है केड़ी जो रब साथ देवे। की कहते सी उन्होंने माता जी कि कोई भी चीज़ औखी नहीं हुंदी जे परमात्मा अपना साथ दिंदा है। भरोसा रखो, गुरु तुहाडे अंग संग है, कि परमात्मा ते विश्वास रखना चाहिए तां रब भी तुहाडी मदद करता है। बेबे नूं जे पता लगदा कि किस गुआंढी ने अपनी जनानी उपर हथ चुकिया है तां उलांभा देण उसदे घर जांदी। अगर कोई गुआंढी किसी जनानी नाल कोई लड़दा सी, हथ चुकदा सी, कुटदा सी तां ओह उलांभा देण उहनां दे घर जांदी सी। आखदी वे धरती नूं कुट लिया जिहा जनानी नूं कुट लिया, जिहा जनानी नूं कुट लिया उह किसी धरती नूं कुट लिया। इस विच कादी सूरमगति के इत्थे तुसीं अपनी जो अपनी जो तुसीं सूरमे हो, तुसीं इत्थे जनानी नूं कुट के क्यों दिखा रहे हो? कोई है शर्म है तैनूं? डोब देंगा इस गऊ दा हौका। के की कहंदे सी ओह भी जो गऊ है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मतलब एक औरत ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ, मतलब जे तेरे घर च रोटी बन रही है तो ਤੈਨੂੰ बुरा लग रहा है। सुन के सारे सुन्न हो जाते। एक बार पिंड किसे काम किसे दे घर गई, बेबे आके कहन लगी बड़ा ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ है ਉਹਨਾਂ ਦਾ। मैं पूछया ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ देख लिया सारा टब्बर? बेबे ने हंस के कहा टब्बर देख के की करना सी, करतारपुर रोटियां पकाउंदी देखी, ਵੱਡੀ प्रांत विच गुन्निया होया आटा इउं लगदा सी जिवें भेड़ मार के लटाई होवे। मैनू खूब हासा आया। तो उन्होंने एक बार किसी के घर गए, उस घर दे विच जो रोटी बन रही सी, प्रांत दे विच जो आटा सी वो काफ़ी ज़्यादा सी, है ना। तो उत्थों देख के उन्होंने की लग्या कि जो परिवार के मैंबर हैं वो बहुत ज़्यादा ने, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उस परिवार विच रह रहे हैं। सुनेहा मिलिया बेबे जी ने सद्या है, हुणे चले जाना। मैं तुरंत गया। फिर अपनी गल सुना रहे हैं कि एक बार मैनू स्नेहा मिलिया, मेरे बेबे जी ने मैनू बुलाया, हाल चाल पूछया। बेबे कहन लगी इन्ने दिन आया क्यों नहीं, कि घर क्यों नहीं आए? मैं दसिया कि ड्यूटी के काम काज बहुत हैं ते तुहाडे कोल रौनक तां लगी ही रहिंदी है, कि मैनू बहुत ज़्यादा काम सी ते रौनक मेरे कोल लगी ही रहिंदी है। ये रौनकां मैं की करनियां हन? मैं वो जिंदरा हाँ जिहड़ा किसी वड्डे किले नूं
ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੌਣਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਥੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕਰੇ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਸਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਸ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਫਰਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰ ਵਾਂਗ ਕਿਆਂਕੂ ਕਹਿ ਦੇ ਅਤੇ ਦੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗਿਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੰਜਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗਿਰਜਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਜੋ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਗਈ। ਇਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬੈਠਦੇ? ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਨ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦੇ ਖਾਨ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ, ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਓਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗਮੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਰ ਤੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬੇਬੇ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਆਖਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉન્નਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਰਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਅਤੇ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਬੇਬੇ ਕਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋੜਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਪਾਹ ਚੁਗਦੀ, ਕਦੇ ਬਛਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਥੀਆਂ ਪਲੋਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਉਹ ਕਦੀ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ, ਕਦੀ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਦੀ ਦਿਸਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ?
Yes, ma'am. एनी डाउट? कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. क्लियर हो गया बेटा सारा? Ma'am, yes. ओके Ma'am, बेटा, yes. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? Okay, ma'am. हाँ ओके बेटा, यू मे लीव। कल मिलते हैं आप क्लास च।